إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم तमाम किस्म की तारीफ़ात तौसीफ़ व किबरियाई व बड़ाई अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए लायक व ज़ेबा है जिसका हम पर बेशुमार एहसानात करम और रहमत है। बादहु दुरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, बिलखुसूस नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातिमुल अंबिया शाफ़िए रोज़ महशर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस्लाम एक ऐसा दीन है, एक ऐसा मजहब है जिसने अपने मुत्तबईन को, अपने पैरोकार को दीन व शरीयत की हर एक अहकाम, एक एक तालीमात और इंसानी ज़िंदगी पर में पेश आने वाले हर एक मुआमिलात का हल बता दिया और इंसानों को जीने के लिए, इंसानों की ज़िंदगी में पेश आने वाले मुआमिलात के लिए एक बेहतरीन और रोशन तालीमात से नवाजा कि इंसान किस मोड़ पर किस तरीके से चले, किस वक्त वो कुरान करीम और इस्लामी शरीयत के कौन से अहकामात को अपनाए। शरीयत इस्लामिया ने हर एक तालीमात को उजागर कर दिया और एक रोशन तालीमात की तरह हम तक पहुँचा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने
روئے زمین پر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور انہی میں سے ایک انسان ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا. اسی طریقے سے انسانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو مقام و مرتبہ دیا، انہیں عزت و عظمت عطا کیا. مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو معزز معتبر اور انہیں ہر روح اور ہر اعتبار سے ایک بہترین مخلوق بنایا، اور بہت ہی اسلام کے اندر اسے شرف حاصل ہوا. ایک عورت چاہے ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کی شکل میں ہو، ہر اعتبار سے اسلام نے اسے عزت دی ہے، اسلام نے اسے مقام دیا ہے، اسلام نے اسے حیثیت دی ہے. اور اسلام کے اندر جس چیز کی جتنی ہی قدر و قیمت ہوتی ہے اور ہمارے عقل کے اعتبار سے بھی ہمارے نزدیک جو چیز عظمت اور حیثیت و مقام و مرتبے والی ہوتی ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے، اور اسے چھپا کر اور اس کو اچھے طریقے سے رکھنے کا حکم ہوتا ہے. اور یہی طریقہ یہی ہمارے عقل کے عین مطابق ہے، اور ہماری شریعت اسلامیہ کا بھی یہی تقاضا ہے. مخلوقات میں سے عورتیں ایک ایسی مخلوق ہیں جس میں اللہ رب العزت نے بڑی نزاکت رکھی ہے. اس کے ہر ایک اعتبار سے اس میں اسلام نے کشش، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر کشش اور نزاکت رکھی ہے. ان کے اندر ایک ایسی کشش ہے جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کشش رکھتی ہے. اس کے اندر نزاکت ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو مائل کرنے کا جذبہ رکھتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام نزاکت کو، ان کشش کو، ان کی زیب و زینت کو چھپانے کا حکم دیا ہے، پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے. ایک عورت کے تمام اعضاء نزاکت ہے، اس میں کشش ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسے پردہ کرنے کا حکم دیا. عورتوں کی آواز کے پردہ ہونی چاہیے، اس کے جسم کی پردہ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اس کی چال چلن، اس کا پہناوا، اس کا لباس، یہ تمام چیزیں اس کے لیے زینت ہیں، یہ نزاکت ہیں. ان تمام چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا ہے، اسے چھپانے کی، اس کو حجاب میں رکھنے کا حکم دیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اور خاص طور پر امہات المؤمنین، اور اس کے بعد نبی کی بیٹیاں، اس کے بعد تمام مومنات عورتوں کے لیے پردے کا وجوب کا اعلان کیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے، اور تمام مومنہ عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادر کو ڈال لیا کریں، وہ حجاب پہن لیا کریں، اپنا پردہ کیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کی شناخت ہے، یہ ایک عورت کی پہچان ہے، یہ مومنہ عورتوں کی نشانی ہے، یہ اس کی علامت ہے. فلا یؤذین، اور جب وہ ایسا کریں گی، جب وہ اپنے اوپر پردہ ڈالیں گی، جب وہ حجاب کریں گی، فلا یؤذین، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگا، اسے کوئی ایذا نہیں پہنچائے گا. وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم پر پردہ واجب ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پردہ کرو، تم اپنی زیب و زینت کو چھپا کر رکھو. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن، کہ اے نبی ان عورتوں سے کہہ دیجئے، قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن، تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، ویحفظن فروجهن، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتهن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. اس زینت میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو اس کے
اس کے اعضا، اس کے کپڑے، اس کے چال چلن، اس کے پہناوا اڑاوا، اس کی آواز، جو بھی زینت میں شامل ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اسلام نے چھپانے کا حکم دیا، اسلام نے اسے پردے میں رکھنے کا حکم دیا، اسلام نے اس کی حفاظت اور اس کے حجاب میں رکھنے کا حکم دیا۔ تو ان تمام ان دونوں آیت کریمہ میں اللہ ان دونوں آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر پردے کو واجب کیا ہے، پردہ عورتوں کے لیے واجب ہے۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کا مسکن، عورتوں کا جائے قرار، عورتوں کی پناہ گاہ گھر کو کہا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور وقرن فی بیوتکن، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں قرار پاؤ، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اپنے اور زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہ کرو، زمانے جاہلیت کی طرف بناؤ سنگار نہ کرو۔ جب تمہیں باہر نکلنا ہو، جب ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا ہو تو تم زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو، جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے جاہلیت کے لوگ یہ بناؤ سنگار کر کے گھر سے نکلتے ہیں، وہ زیب و زینت اختیار کر کے گھروں سے نکلتے ہیں، اس طریقے سے تم نہ کرو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، تم زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہ کرو، زمانے جاہلیت کی طرح تم بناؤ سنگار نہ کرو۔ تو ان تمام آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے لیے پردے کو واجب کیا ہے، اور ہر ایک عورت کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ ان تمام اعضاء کا، ان تمام چیزوں کے پردہ کرے جو اس کے لیے زیب و زینت ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ولا یبدین زینتہن، تم اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو، وہ چہرہ ہو یا بدن کے کوئی اور حصے ہوں، ان کے لباس ہو، ان کی آواز ہو، یا ان کے کسی بناؤ یا سنگار کی کوئی اور چیز ہو جس کے ذریعے سے وہ دوسرے کو مائل کرنے کی جس میں وہ صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اس کے پاس زیب ہو، چوڑیاں ہو، یا پھر خوشبو کی چیز ہو، جس کے ذریعے سے جو تمام چیزیں جو زینت ہے اسے اسلام نے چھپانے کا حکم دیا، اسے پردہ میں رکھنے کا حکم دیا، اسے لباس میں ملبوس کرنے کا حکم دیا، ان تمام چیزوں کو حجاب میں رکھنے کا حکم دیا۔ اور صحابیات نے اور تمام ازواج مطہرات اور اسی طریقے سے تمام صحابیات کے واقعات سے، ان کے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جب آیت حجاب نازل ہو گئی، جب حجاب کو فرض کر دیا گیا، تو وہ تمام عورتیں، وہ تمام صحابیہ اور ازواج مطہرات اپنے اوپر پردے کو واجب کر لی، اور وہ اس طریقے سے پردہ کرنے لگی کہ وہ جب باہر نکلتی انہیں کوئی پہچان نہیں پاتا، انہیں کوئی بھی جان نہیں پاتا۔ اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، انی امرأۃ اطیل ذیلی، میں ایک ایسی عورت ہوں جو اپنی چادر کو لمبی رکھتی ہوں، میں جب حجاب کرتی ہوں تو میرے چادر زمین پر وہ گھسٹتے ہوتے ہیں، زمین پر وہ جب میں چلتی ہوں تو وہ زمین پر لہرا رہے ہوتے ہیں۔ انی امرأۃ اطیل ذیلی وامشی فی المکان القدر، اور میں ایسی جگہ سے گزرتی ہوں، جب میں کسی جگہ سے گزرتی ہوں تو وہاں پر گندگی بھی ہوتی ہے، وہاں پر گندگی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطہرہ ما بعدہ، وہ تمہارے لیے طہارت ہے، اس کے بعد کی جو مٹی ہوگی وہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر بھی انہیں چادر اٹھانے کا حکم نہیں دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی تمام اعضاء، وہ چاہے ان کے چہرے ہوں، ہاتھ ہوں، پیر ہوں، تمام اعضاء کو اسلام نے ڈھکنے کا حکم دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر گندگی ہوتی ہے پھر بھی اپنے
अपनी चादर को न उठाओ, उस पर लगने दो, लिहाजा आगे की मिट्टी उसके पाकी का जरिया होगा, वो आगे की मिट्टी उसको उस गंदगी को पाक कर देगी, लिहाजा उठाने की जरूरत नहीं है। इससे मालूम होता है कि औरत का एक एक आज़ा, हर एक आज़ा उसके लिए पर्दा है। और इसी तरीके से तिर्मिज़ी की रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इम्राअतुन औरतन, औरतों के तमाम आज़ा छुपाने की चीज है, तमाम आज़ा उसको छुपाने की चीज है, कोई भी आज़ा खुला रखने की इजाजत नहीं है। और इसे लेकिन अगर कहीं पर मजबूरी हो या फिर कहीं गलती से वो कोई आज़ा जाहिर हो जाए तो उसमें हरज नहीं है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, अगर कोई उसमें जाहिर ज़ेबो ज़ीनत की कोई चीज जाहिर हो जाती है फिर उस पर कोई हरज नहीं है। लेकिन चाहिए कि हम इसकी हिफाजत करें। हिजाब को इस्लाम ने वाजिब किया है और उसको उसी तरीके से करना जरूरी है। हिजाब इंसानों की एक मोमिन की अलामत है, हिजाब शर्म व हया की अलामत है। हिजाब अपने अंदर बहुत सी फजाइल व फजीलत को समोए हुए है। ये एक मोमिनों की पहचान है, ये इफ़्फ़त व इस्मत पाक दामनी की अलामत है, यह हया की अलामत है और तमाम मोमिना और ये मोमिनों की अलामत है। जो है हिजाब तमाम मोमिनों की अलामत है। लिहाजा औरतों को चाहिए वो जो बुलूगत की उम्र को पहुंच जाए उन पर हिजाब वाजिब हो जाता है, और जो बुलूगत की उम्र को नहीं पहुंचे हैं उन्हें भी चाहिए कि वो हिजाब करें, वो पहले से हिजाब करें ताकि उन्हें ये आदत रहे और बड़े होने के बाद भी उसका इह्तिमाम करें। इसी तरीके से आज बहुत सी जगहों पर और बिलखुसूस हमारे हिंदुस्तान में हिजाब के खिलाफ ये साजिशें की जा रही है, और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा पर तमाम शरीयत इस्लामिया के कवानीन के मुतालिक साजिश की जा रही है। वो मुसलमानों को बेहया बनाना, वो मुसलमान औरतों को बेहया बनाना चाहती है, वो उनसे इज्जत और हया को छीनना चाहते हैं। आज की हुकूमत इसी तरीके से जो इस्लाम के दुश्मनाने इस्लाम हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, वो चाहते हैं कि उनके जरिए उनके अंदर से हया को खत्म कर दिया जाए, पर्दे को खत्म कर दिया जाए, हिजाब को खत्म कर दिया जाए, उनके अंदर से शर्म और हया हटा लिया जाए। यह उनके एक नापाक कोशिश है और ये शैतान के मुत्तबईन हैं जो ऐसा करते हैं, वो शैतान के मुत्तबईन हैं। यह शैतान की पहचान है जो लोगों को जो फहशगोई की तरफ बुलाती है। ये शैतान की अलामत है जो लोगों को फहश का हुक्म देता है, मुनकर की तालीम देता है। यह शैतान इंसानों को अच्छाई से भलाई से रोकता है, बुराई का हुक्म देता है। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, ऐ ईमान वालों तुम शैतान की इत्तिबा न करो, तुम शैतान की पैरवी मत करो। वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर, और जो लोग शैतान की इत्तिबा करते हैं, जो लोग शैतान की पैरवी करते हैं, वो लोग शैतान उन्हें फहश की दावत देता है, शैतान उन्हें मुनकर की दावत देता है, शैतान उन्हें भलाई से रोकता है, बुराई की तरफ बुलाता है। शैतान उनके अंदर बेहयाई को आम करने की कोशिश करता है। तो मेरे भाइयों, या आज जो हुकूमत और इसी तरीके से दुश्मनाने इस्लाम चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर फहश फैलाया जाए, मुसलमानों में फहशगोई को आम किया जाए, ये शैतान के मुत्तबईन हैं, शैतान के पैरोकार हैं, ये शैतान के भाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को शैतान के मुत्तबईन कहा है। और इस्लाम का, और जब तक हमारे अंदर ईमान रहेगा, हमारे किसी कौम की यह ताकत नहीं होगी कि वो हमारे किसी भी चीज हम पर कोई जबर कर सके। सबसे पहले हमें अपने ईमान को मजबूत करनी है, हमें अपने अंदर ईमान को मजबूत करनी है, हमें हमारे अंदर इस्लाम की मोहब्बत होनी चाहिए। हम इस्लाम के हर अहकामात को उसी तरीके से माने जिस तरीके से इस्लाम ने हम पर वाजिब किया है, जिस तरीके से इस्लाम ने हमें तालीमात दी है, उसी तरीके से हम उसको माने। और जब तक हमारा ईमान मजबूत होगा, हमें ईमानी
طاقت ہوگی تو کوئی بھی قوم ہماری کچھ نہیں کر سکتی. نبوی زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں بہت سے واقعات ایسے رونما دیکھ سکتے ہیں. اس دور میں بھی بہت سے ایسے وقت آئے تھے جو صحابیہ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نے کتنا ہی ظلم و جبر ہونے پر, ان پر کسی طریقے سے ظلم و تشدد ہونے پر انہوں نے ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا, انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا, اپنے ایمانی طاقت کو جگایا. اسی طریقے سے جس طریقے سے آج مسلمانوں پر ظلم و جبر کیا جا رہا ہے, الحمدللہ آج مسلمانوں میں ایسے قوی طاقتور قوی ایمان والے ہیں جو ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں. مسلمانوں, ہمارے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں ہے, ہر جگہ ہماری جسمانی طاقت ضروری نہیں ہے. اگر ہمارا ایمان قوی ہے, ہمارے اندر ایمان ہے, جیسے ہمارے ایمان طاقتور ہے تو کوئی بھی ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کرناٹکا کے اندر جو ان پر ظلم و جبر کیا گیا, لیکن انہوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا, اور جس طریقے سے انہوں نے باطل کا نعرہ لگا کر اس کو ڈرانے کی, جو مسکان نامی بہن کو ڈرانے کی اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کا ایک مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ وہ ایمان کی علامت, جس طریقے سے اپنے ایمان کے اور قوی ایمان سے اس نے نعرہ لگایا, وہ دشمنوں پر دہشت طاری ہو گئی, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس طریقے سے مدد کی. آج بھی وہ نعرے تکبیر میں تاثیر ہے جو کل ہوا کرتی تھی, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ ایمان لائیں, وہ جذبہ لائیں, وہ حوصلہ لائیں. اس یقین اور ایمان کے ساتھ اگر آج بھی ہم اپنے ایمان کو بنا لیں, کوئی بھی قوم ہم پر حاوی نہیں ہو سکتی, کوئی بھی قوم ہم پر کچھ نہیں کر سکتا. آج جس طریقے سے حجاب پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ظلم جبر کیا جا رہا ہے, اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو اسلام سے پھرنے کے لیے, اسلام کو چھوڑنے کے لیے ظلم و جبر کیا جا رہا تھا. اسلام کی تاریخ میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ مشہور ہے, جو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے عورتوں میں سب سے پہلے شہادت پانے والی, جس پر ابو جہل نے بے انتہا جبر کیا, بے انتہا ظلم کیا, اور اس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکلتا رہا, یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر تم ایک بار بھی اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا, میں تمہیں مار دوں گا. پھر بھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی رہی, یہاں تک کہ ابو جہل غصے میں آ کر اپنے نیزے کو ان کے شرمگاہ پر مارتا ہے, وہ شہید ہو جاتی ہے. شرمناک طریقے سے ان پر ظلم و جبر کر کے, انہیں تشدد کر کے انہیں شہید کر دیا گیا, لیکن انہوں نے اسلام سے, اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی وہی ایمان اپنے اندر جگائیں, وہی طاقت, وہی ایمان آج جگانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے تاریخ اسلام میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ, ایک مرتبہ ام خلاد رضی اللہ عنہا کے بیٹے ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے, اور وہ جب جاتی ہے وہاں پر جو مال کے تقسیم کیے جا رہے تھے, وہ بھیڑ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے بیٹے کا کیا حال ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کے حال احوال پوچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو چکا ہے, تمہارا بیٹا شہادت پا چکا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں یہ اسے دیکھو, یہ ان کے بیٹے کی شہادت ہو چکی ہے, ان کے بیٹا شہید ہو چکا ہے, ان کا بیٹا جنگ میں قتل کیا جا چکا ہے, اور ابھی بھی انہیں پردے کی فکر ہے. وہ پردے میں آئی تھی, وہ حجاب میں آئی تھی, وہ کہتے انہیں ابھی بھی پردے کا حکم ہے. تو اس وقت انہوں نے جو تاریخی جملہ کہا تھا, وہ تمام لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت ہے, نصیحت حاصل کرنے کی چیز ہے, خاص طور پر ہماری ماؤں بہنوں کے لیے. انہوں نے کہا تھا ان عذر ابنی
फलन उर्ज़उ हयाती, कि मैंने अपने बेटे को खोया है, मैंने बेटे को खोया है, मैंने हया नहीं खोया। मैंने मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरी हया बाकी है, मेरी हया जिंदा है। मेरे बेटे की मौत हुई है, मेरी हया अभी बाकी है। उन्होंने ये तारीखी जुमला कहा था। यह हमारी माँ बहनों के लिए एक इबरत है कि हर मुसीबत हो, चाहे कोई भी वक्त हो, हमारे लिए हिजाब जरूरी है, निकाब जरूरी है, पर्दा जरूरी है। ये इस्लाम के तारीख में ये तमाम वाक़यात हमारे लिए ये निशानी है, हमारे लिए इबरत है कि हमें किस तरीके से इस्लाम को मजबूती से थामना है, हमें किस तरीके से मजबूती से इस्लाम पर चलना है। ये तमाम वाक़यात इस बात पर हमें उभारती है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें। यह ईमान की ताकत थी जो उन्हें इस्लाम और ईमान से कभी हाथ नहीं धोने दिया। इसी तरीके से इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर तारीखी किताब में बिदाया व निहाया में एक वाक़या मनक़ूल करते हैं। एक वाक़या लिखते हैं कि काजी रई उनके पास एक वाक़या आता है। एक औरत आती है और कहती है कि मेरे शौहर ने मेरे हक़ महर में 500 दीनार नहीं दिया। वो उनकी अदालत में अपने मामले को पेश करती है। कादी रई उन्हें बुलाते हैं और अदालत में पेश किया जाता है। वो कहते हैं कि मैंने हक़ महर अदा कर दिया है। उनकी बीवी कहती है हक़ महर अदा नहीं हुआ है, लिहाजा फिर वहाँ पर लोग कहते हैं लिहाजा इन्हें अदालत में इन्हें कहो कि ये पर्दा अपने ऊपर से पर्दा हटाएं, अपने चेहरे को खोलें ताकि हम जान सकें यह इन्हीं की बीवी है। मेरे भाइयों, यह उनका कहना था। उनके शौहर कहते हैं नहीं, रहने दो, ये सच बोल रही है, इनका वादा सच्चा है। अगर ये कह रही है कि मैंने इसे हक़ महर अदा नहीं किया है तो मैं दोबारा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसका है मैं ये नहीं गवारा करता। मैं ये गवारा नहीं करता कि भरे महफिल में इसका चेहरा खोला जाए। मैं नहीं गवारा करता कि गैर लोगों के सामने इसके पर्दे को हटाया जाए। यह उनका ईमान था। मैं भाई, यह उनकी गैरत थी। और जब वो औरत अपने शौहर के गैरत को, हया को देखती है और इस तरीके से वो देखती है, कहती है कि मैं इनके हक़ महर को दुनिया व आखिरत दोनों में माफ करती हूँ। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है, खास तौर पर मेरी प्यारी माँ बहनों के लिए ये नसीहत है कि वो अपने ईमान को कवी बनाए। आज मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के हर एक कानून पर, मुसलमानों के हर एक अहकाम पर उंगली उठाया जा रहा है, उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा हमें अपने ईमान को कवी करके, अपने ईमान को ताज़ा करके, हमें चाहिए कि इस्लाम के एक एक अहकामात को अपने मुट्ठी से मजबूती से पकड़ लें, उसको हमें अपनाने की जरूरत है। और आज हालात का तकाजा हमें इस बात के तरफ उभारता है कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को हर मैदान में आगे बढ़ाएं, हर मैदान में उन्हें आगे भेजें ताकि वो मुस्तकबिल के लिए एक ज़ादे राह हो सके। वो ताकि इस तरीके से मुआमिलात आने पर सबसे पहले जरूरी है कि उनके ईमान को तक़वी बनाए, उन्हें इस्लामी तालीमात दें, उन्हें ईमान को मजबूत करें। उसके बाद हालात का तकाजा यह है कि उन्हें दुनियावी तालीम भी दें, इस्लाम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी है, क्योंकि आज हालात का यही तकाजा है। हालात हमसे ये तकाजा करता है कि अपने बच्चों को, अपने बेटों और बेटियों को हर एक मैदान में आगे बढ़ाएं, हर एक मैदान में भेजें और उनके ईमान को इतना कवी बनाएं, उनके ऐसी तरबियत करें कि वो अगर कहीं भी ऐसे मुआमिलात अगर पेश आए, उन पर जुल्म जबर हो, तो उनका ईमान इतना कवी होना चाहिए, उनका ईमान इतना ताकतवर होना चाहिए कि उन्हें डरने की जरूरत न हो। वो डरे नहीं, उनका डर कर मुकाबला कर सके। मुसलमान कभी कमजोर नहीं होता। मुसलमान का ईमान कवी होता है, मुसलमान का ईमान ताकतवर होता है। और इस्लाम के हर एक अहकामात, इस्लाम के हर
एक तालीमात हमारे लिए ज़रूरी है। हमें चाहिए कि उन तमाम तालीमात को, उन तमाम अहकामात को मजबूती से पकड़ कर हम चलें और हर एक मैदान में हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, हम आगे बढ़ें, तालीम हासिल करें, तालीम और तरक्की करें, ताकि अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए और हर एक के तरक्की के लिए हम हर एक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। यह इस्लाम हमें इससे मना नहीं करता, लेकिन जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम अपने ईमान को ताकतवर बनाएं, अपने ईमान को कवी बनाएं, ताकि हम किसी भी मामलात में अपने ईमान से हाथ नहीं धोएं। और इस्लाम ने हमारे ऊपर तमाम औरतों पर पर्दे को फर्ज किया है, तो इसे चाहिए कि हम जिस तरीके से इस्लाम ने इसको वाजिब किया है, जिस तरीके से इस्लाम ने इसको फर्ज किया है, उसी तरीके से हम इसको अपनाएं और उस पर अमल करें। यह इस्लाम का तकादा है, यह ईमान का तकादा है, मोमिनों की अलामत है, हया की निशानी है, इफ़्फ़त व पाकदामनी का तकादा है। और एक मोमिन पाकदामन होता है, हया वाला होता है, उसके अंदर हया होती है। और जिस मोमिन के अंदर हया नहीं होती, तो अल्लाह के नबी ने कहा वमन ला हया ला दीन लहू, जिसके अंदर हया नहीं है उसके अंदर दीन नहीं है, उसके अंदर तकवा नहीं है, उसके अंदर दीनदारी परहेजगारी नहीं है। वो तो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने अंदर हया पैदा करें, हम अपने अंदर हया पैदा करें। हमारी माओ बहनों, हमारी माँ बहनों पर्दे को तरजीह दें। और जो आज देखा जाता है हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुआशरे में बहुत से इस वजह से आज पर्दा किया जाता है कि क्योंकि उसके घर से जोर दिया जाता है। वो इसलिए पर्दा नहीं करते कि इस्लाम ने हमें इसको हुक्म, इस्लाम ने इसका हमें हुक्म दिया है, इस्लाम ने इसे वाजिब किया है। बहुत तो हमारे यहाँ इसका कल्चर है, इसलिए हम पर्दा कर रहे हैं। हमारे घर से हमारे मजबूर किया जाता है, इसलिए पर्दा करते हैं। यही अगर हम अपने घर से बाहर चले जाएं, वहां हमें पर्दे के हमें इसके अहकाम के पर्दे के हमें इस बात का ये नहीं याद नहीं रहता, उसे हम भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि जहां पर इसका कल्चर है वही हमारे लिए है। नहीं मेरी प्यारी माओ बहनों, और ये हमारे लिए हर उस जगह, हर एक जगह पर हमारे लिए जरूरी है। यह हमारा दीन का तकाजा है। इसी तरीके से एक मर्तबा हफ्सा बिन्त अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर एक मर्तबा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास इस हालत में आती हैं कि उनके वो जो अपने ऊपर हिजाब और दुपट्टा डाले हुए होती है, उनकी पेशानी नजर आती है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उस दुपट्टे को लेती है, उसे फाड़ देती है और कहती हैं क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर के अंदर पर्दे के ताल्लुक से क्या अहकाम नाजिल किए? क्या तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह तबारक व तआला ने इसके मुतालिक क्या हुक्म नाजिल किया है? लिहाजा उसके बाद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मोटा कपड़ा मंगाती है और उसे देती है, उसे पर्दा करने के लिए। तो जरूरत इस बात की है कि हम इस्लामी तालीमात को अपनाएं। आज अगर हम अपने ईमान को कवी कर लें, अगर हम अपने ईमान को मजबूत कर लें और हर एक अहकामात को अगर मजबूती से थाम लें, तो किसी जालिम के, किसी भी दुश्मन की यह ताकत नहीं है कि हम पर उंगली उठा सके, हमारे किसी भी अहकामात पर वो उंगली उठा सके और जोरो जबरदस्ती कर सके, वो किसी की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम इस्लाम के हर एक तालीमात को, हर एक अहकामात को, इस्लाम के हर एक फराइज को हम मजबूती से पकड़ लें और उस पर अमल करें। उसी तरीके से जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने का हुक्म दिया, सहाबा व सहाबियात ने करके दिखलाया, इसी तरीके से असलाफ ने करके दिखलाया, उस तरीके से हम उस पर अमल करें और हम अपने ईमान को कवी बनाएं, अपने ईमान को मजबूत करें, अपने ईमान को कवी करें, ताकि कहीं भी कुछ भी हो तो हमारे ईमान पर हमला न हो, हमारा ईमान बाकी रहे, हमारा ईमान न जाए। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस्लामी तालीमात पर अपने आप को गामज़न करें, इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। इलाहुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कुरानी अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम माओ बहनों को जैसे इस शरीयत इस्लामिया ने उन पर पर्दे को फ़र्ज किया है, उसी एतबार से उन्हें पर्दा करने और हिजाब की तौफीक अता फरमा।
इलाहुल आलमीन जो भी दुश्मनाने इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनकी साजिशों को नाकाम कर दे। इलाहुल आलमीन जो भी इस्लाम की दिफा में, हिजाब की दिफा में सड़कों पर हैं, जो भी उनके दिफा कर रहे हैं, इलाहुल आलमीन उन्हें फतह याब कर, उन्हें कामयाबी दे, उन्हें इस्लाम का सिपाही बना, उनके मकसद में कामयाब कर। और जो लोग इसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनकी साजिशों को नाकाम कर दे। इलाहुल आलमीन जब तक हमें जिंदा रख इस्लाम पर, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يشكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وأتم وأكبر